10वीं कक्षा हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दक्षिणी गंगा गोदावरी दूसरा भाग देखेंगे। पुल पर से गुजरते समय दाएं देखें या बाएं, हम उसी उधेड़ बुन में थे। पुल आ गया और भागमती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाठ दिखाई पड़ा। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह भरकर देखे हैं। बेजवाड़ा में कृष्णा माता के दर्शन पर मैं गर्व करता रहूँगा, लेकिन राजमहेंद्र के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली ही है। पुल माने ब्रिज। देखिए बच्चों, यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं, तो इसी को पुल कहते हैं। पुल पर से गुजरते समय, వంతెనను దాటే సమయంలో దాయే देखें या बाएं, కుడివైపు చూడాలా లేక ఎడంవైపు చూడాలా, हम उसी ఉధేడ్ బున్ में थे అనే సందిగ్ధావస్థలోనే నేను ఉండిపోయాను। पुल आ गया और भागमती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाठ दिखाई पड़ा। వంతెన రానే వచ్చింది, భాగమతి గోదావరి నది అత్యంత విశాలమైన పాయ కనిపించింది। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह भरकर देखे हैं। నేను గంగా, సింధు, సోనభద్ర, ఐరావతి మొదలైన మహానదుల విశాల ప్రవాహంతో నిండి ఉండడం చూసి ఉన్నాను। बेजवाड़े में कृष्णा माता के दर्शन पर मैं गर्व करता रहूँगा। బెజవాడలో కృష్ణా నది దర్శనం పట్ల నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది। लेकिन రాజమహేంద్ర के आगे గోదావరి की शान शौकत कुछ निराली ही है। కానీ రాజమండ్రి ముందు గోదావరి నది ఆడంబరాలు లేకుండా విచిత్రంగా ఉంది, అద్భుతంగా ఉంది। इस जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य का या प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया, उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। ఈ ప్రదేశంలో నేను ప్రకృతి యొక్క దివ్య భవ్య ఆడంబరమైన కావ్యాన్ని చవిచూసినంతగా మరెక్కడా అనుభూతిని పొంది ఉండలేదు। पश्चिम की तरफ नज़र फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आई। పడమర వైపునకు దృష్టి మరల్చి చూడగా దూర దూరంగా पर्वत श्रेणुలు కనిపించాయి। आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक ना था। ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వల్ల సూర్యుని ఎండ నామమాత్రంగా కూడా కనిపించలేదు। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूली धूसरित मटमैले जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। మేఘాల రంగు శ్యామవర్ణంలో ఉండడం వల్ల దుమ్ము, ధూళి, బురద, నీటితో నిండి ఉన్న నీటి నీడ ఇంకా లోతుగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నది। ऊपर की और नीचे की झाई के कारण इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रभाव की शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी। పైన క్రింద నీడల వలన ఈ దృశ్యం మొత్తంపై వైదిక ప్రభావంతో కూడిన శీతల స్నిగ్ధ సౌందర్యం ఆవరించి ఉన్నట్లు కనిపించింది। और पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए धौले धौले बादल तो बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते थे। పర్వతాలపై కొంచెం దిగి ఉన్న తెల్ల తెల్లని మేఘాలు ఋషులు మునులులాగా అనిపించాయి। इस सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? यह इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा? ఈ దృశ్యాలన్నింటినీ ఎలా వర్ణించగలం? ఇక్కడ ఇంత నీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటుంది? विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई नई छटायम दिखलाता है और चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव को साथ लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है।
ఆపదల నుండి గట్టెక్కి విజయం పొందిన దేశం ఏ విధంగా వైభవంతో కూడిన నూతన శోభలను సంతరించుకొని నాలుగు వైపులా తన సమృద్ధిని వ్యాపింపచేస్తూ ముందుకు కొనసాగుతుందో అదేవిధంగా గోదావరి నది యొక్క అఖండ ప్రవాహం పర్వతాల నుండి గౌరవంగా వస్తున్నట్లుగా కనిపించింది. छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मनमाना नाचे, खेलें, उछलें और कूदे, तो उन्हें इससे रोकने वाला कौन है? చిన్న పెద్ద ఓడలు నదీ మాత పిల్లలు. తల్లి స్వభావం వాటికి బాగా తెలుసు కాబట్టి అవి అమ్మైన గోదావరి నది ఒడిలో ఇష్టం వచ్చినట్లు నాట్యం చేస్తున్నాయి, ఆటలాడుతున్నాయి, గంతులు వేస్తున్నాయి. వాటిని ఆపేదెవరు? लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहाँ तहाँ पड़ते हुए भंवरों को देनी चाहिए. కానీ పిల్లలను పడవలతో పోల్చడం కంటే నదీ ప్రవాహంలో అక్కడక్కడ ఏర్పడుచున్న సుడిగుండాలతో పోల్చవచ్చు. భవర్ भंवर माने सुड़ीगुंडालू. कुछ देर दिख पड़े, थोड़ी ही देर में भयानक तूफान की स्वांग रचा और एक ही पल में खिलखिलाकर हंस पड़े. కొంచెం సేపు కనిపించి మరికొద్ది సేపట్లోనే భయానక తుఫానుగా అభినయిస్తూ మరో సెకండ్లోనే కిలకిలా నవ్వేస్తాయి. ये भंवर न जाने कहाँ से आते और कहाँ चले जाते हैं. ఈ సుడిగుండాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో ఎటు పోతున్నాయో ఎవరికి తెలుసు? ऐसे लंबे चौड़े भारी पाट के दरमियान अगर टापू ना हो तो उनकी कमी ही रह जाए. ऐसे यानी ఇటువంటి లంబే చౌడే భారీ పాట్ కే దర్మియాన్ పొడవైన వెడల్పైన ఈ పాయల మధ్య అగర్ టాపు నా హో తో ఇన్కి కమీ హీ రహ్ జాయ్. ఒకవేళ ద్వీపాలు లేకపోతే అది లోటుగానే ఉంటుంది. గోదావరికే టాపు ప్రసిద్ధ హై. గోదావరి నది యొక్క ద్వీపాలు చాలా ప్రసిద్ధి చెందినవి. कई तो पुराने धर्म की तरह जहाँ के तहाँ स्थिर रूप होकर जमे हुए हैं और कई एक कवि की प्रतिभा की तरह क्षण क्षण भर में स्थल की नवीनता उत्पन्न कर लेते और नया नया रूप ग्रहण करते हैं. कई तो पुराने धर्म की तरह వీటిలో ఎన్నో ద్వీపాలు ప్రాచీన మతం వల్లే जहाँ के तहाँ स्थिर रूप होकर जमे हुए हैं ఎక్కడివి అక్కడే స్థిర రూపాన్ని పొంది ఉన్నాయి. और कई एक कवि की प्रतिभा की तरह అయితే వీటిలో కొన్ని కవి యొక్క ప్రతిభలాగా క్షణంలోనే నూతన ప్రదేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అంటే నూతన రూపాన్ని సంతరించుకుంటున్నాయి. इन टापुओं में अनासक्त बगुलों को छोड़ और कौन रहने जाए. ఈ ద్వీపాలలో అనాసక్తితో ఉండే కొంగలు తప్ప ఇంకా ఎవరు ఉండడానికి వెళ్ళగలరు. और जब बगुले चलते हैं तो वे उन पर अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े बगैर और जगह कैसे जाए. కొంగలు వెళ్ళేటప్పుడు వాటిపైన వాటి కాళ్ళ యొక్క లోతైన గుర్తులను విడిచిపెట్టకుండా వేరొక ప్రదేశాలకు ఎలా వెళ్ళగలవు. अपने धवल चरित्र का अनुकरण करने वालों के लिए चरण चिन्हों द्वारा अगर वे दिशा सूचित ना करें तो बगुले ही कैसे. अपने धवल चरित्र का अनुकरण करने वालों के लिए धवल माने తెల్లని, చరిత్ మానే క్యారెక్టర్. తమ స్వచ్ఛమైన క్యారెక్టర్ని అనుసరించే వారి కోసం చరణ చిహ్నం ద్వారా అగర్ వే దిశా సూచిత నా కరే తో బగులే హీ కైసే. తమ చరణ చిహ్నాల ద్వారా అవి దిశను నిర్దేశించకపోతే అవి కొంగలే ఎలా అవుతాయి. अच्छा बच्चों, भाग 3 में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.